Good morning, students. Today I will discuss about the differences of shares and debentures. I hope you all understand about the meaning of debentures. Now I will discuss. We discuss about the differences between the shares and debentures. The first one, the meaning. Yes, share is a unit of share capital or small portion of the company's capital. Share is a unit of share capital or share is a small portion of the company capital. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್, share is a small portion of company's capital. Small portion of company capital. Yes. Debenture is a long-term debt. Long-term debt. Debenture is a long-term debt instrument. Long-term debt instrument. Share is a small portion of the company's capital or share capital. Debenture is a long-term debt instrument. Long-term debt instrument that the company issue under the its common seal or seal. Issue under the common seal or seal. Yes, once again, debenture is a long-term debt instrument. Debenture is a long-term debt instrument that a company issue under the common seal or its seal. Yes, once again, share is a small portion of the company's share capital or company's capital. Small portion of the company's capital or share capital of the company or unit of the company. Unit of the capital of the company. Yes, share is a small portion of a company's capital. Debenture is a long-term debt instrument. Long-term debt instrument that a company issue under its seal or common seal. The next one, the meaning is over. Once again, share is a small portion of the company's capital or share capital. Debenture is a long-term debt instrument. Long-term debt instruments the company issue under its seal or common seal. The second one, nature of capital for the company. It is a share is a owned capital. Debenture is a borrowed capital. Yes, share is a own capital. Share capital or share is a own capital. Debenture is a borrowed capital. The next one, the returns. In case of the shareholder investing in the shares, the returns come in the form of dividend only. Dividend only. Out of its profit. Yes. Returns. ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭಾಂಶವಲ್ಲೇ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಆದರೆ ಡಿವೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ 7% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, 8% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ 10%, 7%, 8% ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸು ನಾವು ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, returns are in the form of interest. The company need not to be in the profit. Interest may to be fixed. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು? 7%. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು.
ಹೌದಾ? ಅದರಿಂದ 7% ಇದ್ದರೆ 7% ಕೊಡಬೇಕು, 8% ಇದ್ದರೆ 8% ಕೊಡಬೇಕು, 10% ಇದ್ದರೆ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿನಾರ ಬರಲಿ ಕಡಿಮೆನಾರ ಬರಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ dividend only out of its profit. In case of debentures are in the form of interest. The company need not to be in profits. Interest may be fixed. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭಕ್ಕೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು 7% ಇದ್ದರೆ 7%, 8% ಇದ್ದರೆ 8%, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಬಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಭ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಸ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. In case of debentures, returns are in the form of interest and the company need not to be in profit. Interest may be fixed. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. Shareholders are part of the owner of the company. Shareholders are the real owner of the company or owner of the company ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ರಿಯಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಬದಲು ರಿಯಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್. ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಇವರು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವರು. ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದಕ್ಕೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. Next, in case of liquidation, shareholders are given last priority. In case of liquidation or wounding up of the company, in case of liquidation or closing down of the company or wound up of the company, the shareholders are given last priority. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮುಚ್ಚೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೂಡಿರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಆ ಹೂಡಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ wound up, the first priority is given to the ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ wound up ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. Next, in case of the voting rights, yes, shareholders enjoying the voting rights. Shareholdersಗೆ voting rights ಇದೆ. Shareholders enjoying the voting rights. Shareholders have voting rights. But debenture holders not have the voting rights. Voting rights ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸು ಇರಲ್ಲ.
ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್. ಶೇರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ converted to debentures. Shares cannot be converted into debentures, but debentures will be converted into debentures can converted into shares. ನೋಡಿ, ಶೇರುಗಳನ್ನು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಆಗಿರೋ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ ಹೊಂದಿರಲಿ, ಆ ಶೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿವೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ಬಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಶೇರ್ಸ್. ಶೇರುಗಳನ್ನು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡಿವೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೈಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಇವರು ನಮಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಯಾರು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೋ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಡಿವೆಂಚರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಇವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಶೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಲ್. ನೋಡಿ ಮೀನಿಂಗು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಸೇಲ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಶೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ liquidation, the first preference will be given to the debenture holders, the last preference will be given to the shareholders. In case voting rights, yes, shareholders have equity, shareholders enjoying the voting rights. Debenture holders not enjoying the voting rights, not have the voting rights. In convertibility, shares cannot converted into debentures, but debentures can converted into shares. Thank you.